हे विश्व मु ए सर्वधर्म समन्वय भारत माटीर धार्मिक आत्मा ओडिशा तथा जगन्नाथ धामर दायद बोली आनंद अनुभव करुछि। मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया हुई एहा कहिबारे खूब आनंद अछि। पृथ्वीर 20टी समृद्ध सभ्य सृजन भाषा भितरु मो भाषा गोटिए। पृथ्वीर जेकोसी गौरवमय संस्कृति मध्यरु मो संस्कृति केवल गोटिए नुहे, मोर स्थान मध्य स्वतंत्र। स्वतंत्र कलार सृजन उत्कल हेतु पथर निहण रे किंबदंती गढ़ी। विश्व नृत्य मानसरे सबु नृत्य को मो नृत्य कहे। नृत्यर छंदरे करिहेब प्राणर ईश्वरीकरण। समुद्रर असीमता को देखी विश्व जेबे भୟରେ चाहि रहुथिला, मु अगस्ती मुनि भଳି पी नेइथिली 7 समुद्र। दीप परे दीप डेई देश विदेश रे मो दुस्साहसर ध्वजा उड़ाइथिली। मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया हुई एहा कहिबारे खूब आनंद अछि। मो पवित्र माटी को छुई केवल चंडाशोक धर्मशोक होई नथिला। ए माटी इतिहासर सरहद डेई पुराण पृष्ठरे आंकिछि एमिति केते जे पवित्र पाद चिन्ह। द्वारकारु सापग्रस्त श्याम्ब ऋषि आदेश घेनी आसीथिले ए माटी को साप मुक्ति पाई। अर्कभूमि कोणार्कर कर्दम को देहरे बोली कश्यपंक आराधना करी होइथिले साप मुक्त। आउ पंडु 5 भाई महाभारत युद्ध अंते भातृहत्या पितृहत्या गुरु हत्या और ब्रह्म हत्यार महापापरु मुक्ति पाइबा पाई लोमस मुनि परामर्श रे आसीथिले एही माटीर नाभि पीठ माँ बिरजांक पाखकु। महाभारत जुग डेई ए माटीर महानता रामायणर रामंकु मध्य करिछि रमणीय। उच्च ब्राह्मण वंशज ऋषिपुत्र परम शिव भक्त रावण को हत्या करिथिबा धनुको रघुवीर लिंगराज रे महादेव को अर्पण करी शरण पशिथिले। सेथि पाई तो एकमात्र शैवपीठ लिंगराज चूड़ारे धनु विराजित। तेणु मु ए भूमिर दायत बोली आनंद लागुछि। एई माटीर सुवर्णपुर कवि भीमभोईंकर कविता स्वर्णिम अक्षर रे विश्व जातिसंघर ललाटरे खोदित होइछि। मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। आउ एई माटीर कवि ता निज माटीर महकरे ईश्वरी माँ शारदा आगरे बसी लेखिछि महाभारत। ए माटीर कवि जगन्नाथ दास मानवी मार ईप्सित इच्छा पूरण पाई लेखिछि स्वर्गरु शब्द आनी भागवत। आउ एठी कवि जयदेव जेबे कवितार पंक्ति पूरण पाई शब्द पांती नाही, ईश्वर निजे कवि होई पंक्ति लेखि देई जानती देही कर पल्लव। आउ आम समयर संबलपुरर गंगाधरंक तपस्विनी तपन भଳି जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया हुई एहा कहिबारे खूब आनंद अछि। मो माटीर वीरगाथा केवल विस्मय नुहे, एहा स्वर्गीय आउ स्वाभिमानर जय यात्रा। मु युद्धरे बाहरिले मो सह मो ठाकुर बाहरे कला आउ धड़ा घोड़ा चढ़ी। स्वाभिमान पाई मु देई पारे 5 लाख मुंड कांची अभियान रे। बारबाटी मो वीरत्वर बिंदु मात्र खारबेल कपिलेन्द्र एमिति अनेक बिंदुरे मु वीरत्वर सिंधु। समग्र भारत वर्ष जेबे इंग्रेज द्वारा शासित हेला, इंग्रेज विरुद्ध रे सिपाही विद्रोहर 40 वर्ष पूर्वरु मु तेजिथिली पाइक संग्राम, जहा एबे एबे पाइछि प्रथम मुक्ति आंदोलनर श्रेय। समग्र भारत इंग्रेजर जयगान कला बेले मु सुरेंद्र समलेई मार मथारे सिंदूर माखी स्वीकार करि नथिली इंग्रेजर दासत्व। मो छातीर सेई छोट शिशु बाजीराउतर वीरत्व और सरलता विश्व रे विदित। मु ओडिया
ବିଜୁ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ନାୟକକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଚିଲ ହୋଇ ଝାମ୍ପି ଆଣିଥିଲି ଭାରତ। ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃସାହସର ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଜାହାଜ ଭର୍ତ୍ତି ସୈନ୍ୟ ନେଇ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଏ ଭୂମିର ଦାୟଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦ୍ଘୋଷକ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶକ୍ତ ସମର୍ଥନ କରି ବଳରାମ ହୋଇ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। କନ୍ୟାଟିଏର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ବିଜିତ ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀ ବିଷୟରେ ରାଜା ଯେବେ କୁହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଏ କନ୍ୟାକୁ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳ ସହ ବିବାହ ଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସେ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଘରେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ଯେବେ ଠାକୁର ରଥରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଚଣ୍ଡାଳ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ହେ ଚଣ୍ଡାଳ, ରାଜା ଆଦେଶ, ଏ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର। ନାରୀ ପ୍ରତି ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଏ ମାଟି ଏ ଜାତି ହିଁ ଦେଇପାରେ। ନାରୀର ଅନ୍ତଃ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଏ ଜାତି କହିଛି, ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁରର ଭୋଗ କେବଳ ପ୍ରସାଦ, ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦରେ ମାତୃରୂପିଣୀ ମା ବିମଳାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହୁଏ ତାହା ମହାପ୍ରସାଦ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଦା ମାତୃମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଚିର ପୂଜାରୀ। ତେଣୁ ତ ମୌସୁମୀ ଆଗମନେ ପ୍ରକୃତି ଯେବେ ରଜବତୀ ହୁଏ, ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳେ ରଜ ପର୍ବ। ଫସଲ ପାଚିଗଲେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମା ସମଲେଇକୁ ଅର୍ପଣ କରି ପାଳେ ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକୃତି ମା ପାଖେ ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା କହୁଛି, ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ଚାଷ ଶିଖିଥିଲା, ଧାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚାଷ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ଜନନୀ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, କେବଳ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ନୁହେଁ, ଘୂଣ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚସଖା ହୋଇ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୂଦ୍ର ଘୋଷଣା କରି ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ସବୁଜିମା ଆଙ୍କେ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଏ ଭୂମିର ଦାୟଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା କହିବାରେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହି ମୁଁ ସଦା ମାନିଛି, ମୋ ଜାତିର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଉତ୍କଳରେ ନାହିଁ ନେତା ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଯେବେ ସମୟର କ୍ରୂର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ପରାଧୀନ, ଶୋଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନେତାକୁ ନଇଁବାକୁ ଦେଇନି। ମୋ ନେତା ନାରାୟଣକୁ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଚିଲିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଯେବେ ସମୟ ମୋ ଆଗେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ନେତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ସରଦେଇ ହୋଇ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଛି, ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ହୋଇ ଅନ୍ଧାର ପଞ୍ଝାରୁ, ଅଗ୍ନିର ଜିଭରୁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଛି ବ୍ରହ୍ମ। ପୁଣି ନାରାୟଣକୁ ନେତା କରି ଗଢ଼ିଛି ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ମାଟିର ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେବେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମଧୁବାବୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ ନ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପଦ ପଦବୀରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଦାସ ନୁହେଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ଦରିଦ୍ର। ଏହା ଶୁଣି ହସ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାକୁରକୁ 60 ପଉଟି ଖୁଆଏ। କେବେ ବି କେହି ବି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅତିଥି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପାଣ ସାହିରେ ଯାଇ, ତା ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ଯାଇ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଅନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା, ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଁ, ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ଏହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ଭୂମି ଭବ୍ୟ ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଦବ୍ରଜରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିଥିଲେ। ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇନି, ତୁ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ।
गले ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବୁ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତାହା ଆଉ କରିପାରିବୁନି। ଏ ଆତ୍ମାର ଭୂମି ବୋଲି ତ ଏଠି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ। ଏଠି ଅବତାରୀ ବି ଅଟକି ଯାଏ। ଏହି ଆତ୍ମାର ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ତ ମୁନି କପିଳ ଲେଖିଥିଲେ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ। ଉପନିଷଦ ଗୀତା ଆତ୍ମାର ପଥକୁ ସଦା ମଧ୍ୟମ ପଥ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସଂଗତିର ପଥ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭାଷା ଭଳି କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭାଷା ଭଳି ଧୀର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟମ। ଗବେଷଣା କହେ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଭାଷାର ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ। ଏହାର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ପରିପାଟି, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ। ଏହାର ଆରାଧ୍ୟ ମା ବିମଳା ଦକ୍ଷିଣର କେଉଁ ଦେବୀ ରୂପ ମନେ ହେବା ବେଳେ ମା କମଳା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଈଶ୍ୱରୀ ଲାଗନ୍ତି। ପୁଣି ସର୍ବବିଦିତ ଏ ଜାତି ହରର ଉପାସକ, ହରିର ବି ଉପାସକ, ତନ୍ତ୍ରର ଉପାସକ, ମନ୍ତ୍ରର ବି ଉପାସକ, ଶକ୍ତିର ଉପାସକ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଉପାସକ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଭୂମିରେ। ଆତ୍ମାର ଭୂମିରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ କେବଳ ଲେଖି ହୁଏ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଭୁବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ମଧୁମୟୀ ମା ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଅତି ମାନସ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ କେଉଁ ଜାତିର ନାମ ପ୍ରଥମ? ମା କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୀରବ ରହି ଅସୀମ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ତ ହେ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଭାରତ ମାଟିର ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା, ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଦାୟଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି।